सच्चिदानंद रूपाय गुरावे बुद्धि साक्षिणे श्री हिमंताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्ट कर्मणे नमो विप्रवरेण्याय जनसंघ हिताय च शुभबुद्धि प्रदात्रे च तस्मै नित्यं नमो नमः हिमंताय नमस्तुभ्यं गुरावे दिव्य चक्षुषे प्रियाय प्राणनाथाय प्राणरामाय ते नमो नमः यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादात् नादति कुतोऽपि हैं स्तुवांस्तस्य यशस्ति सन्तां वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दम् अवतार अच्छितानृतप्रवर्षिण आश्रयान् सतां लोके पार्कं प्रभुमाश्रये हंसो सनकादि चतुर्शरं विनाधारं श्रीनारदं बिम्बादित्यं सदा वन्दे स्तुतिं कृत्वा नमस्कृतम् वरहापीडं नटवरवपु करदयो करिणकारं विघ्नदवासो वनतगोपिशं वैजयन्ति च मालम् रन्ध्राद वेणुरधरसुदया पूजयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सफलरमणं नाभिसादिगीतकीर्तिम् अहो भोगिजं स्तनकालकूटं जिगां सयापाययत् साध्वी देवे गतिं भुजितां तदुन्नाथ भगवदयालुं शरणं व्रजे व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाञ्च दुकूलचौरं पदाश्रितानां च समग्रचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि नमामि राधापतिपादपल्लवं वदामि राधापति नाम निर्मलम् भजामि राधापति तत्तमप्रियं करोमि राधापतिसेवनं जयति परात्परशुनु सत्यवती हृदयानन्दन व्यासं जस्सास्व कमलगलितं वाङ्मयामृतां जगत्सिवति ज सानुभावं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अदितितीर्षतां संसारीणां करुणयाः पुराण उच्चं तं व्यासशुनमुपयामि गुरुमुनिना वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं वंदे वृंदावनं कृष्ण कमललोचनं पीताम्बर घनश्याम वनमाला विभूषितं श्रीदाम दाम सुबल स्तोप कृष्णार्जुनाभृतं गोपीमण्डल मध्यस्थं राधिका प्राण वल्लभम वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयो मुदिरये ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वरापीराभिरामं मृगमदो तिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मीकसुभगमुखं सादरे नास्कवेणुं श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जुगतिशतपितं ब्रह्मगोपालवेशम् श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ অহো বেবাস বেবাগ্রে নান্নাজ্জত সৎসৎপরম পশ্চাৎ অহং জগতচ্চ যো অবশিষ্যেত স अस्माम् रीते अर्थं जत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद् विद्यादात्मनं मायां यथा भासो यथार्थमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्यया व्यतिरेकं यत् सर्वत्र सर्वदा भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भज हरे गुरु राम हेमंत देव राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे हम श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे রাধা কৃষ্ণ আমার পরম প্রেমাস্পদ আমার জীবনের জীবন আমার একমাত্র গতি যিনি ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু যিনি অনন্ত রূপের আধার অনন্ত লীলার আধার অনন্ত মহিমার আধার অনন্ত করুণার আধার যিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি তথা গোলকের অধীশ্বর সেই ভগবান আমাদের অখিল ভারত ভাই ভগবত সঙ্গে রায় রামচন্দ্রপুর গুরু ধামে বাস্তব নিকেতনে সুপ্ত বৃন্দাবনে নিবৃত্ত নিকুঞ্জে সদা সর্বদা সদ্গুরু রূপে বিরাজিত সেই সদ্গুরু ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী হেমন্ত দেব চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অবেদাত্মা যুগল সরকার ভগবতী ও ভগবান শ্রী শ্রী রাধা সর্বেশ্বর জি তথা যুগল কিশোর জি শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অবেদাত্মা মা তুলসী দেবীর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অবেদাত্মা ভগবানেরই বাংময় মূর্তি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ জিওর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অবেদাত্মা ভগবান ব্যাসদেব এবং তার সুযোগ্য পুত্র শ্রী সুখদেব গোস্বামী জিওর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অংশ সম্ভূত সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের তথা সকল মা বাবাদের শ্রী চরণে জানাই
অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ জয় গুরু জয় গুরুবার পরমস্তু রাধা কৃষ্ণার পরমস্তু। আমাদের এই পুরুষোত্তম মাসে আজ আমাদের 19 দিন, 19 দিনে পড়লো 19 দিন, আর তারিখ হচ্ছে 18 তারিখ। তাই আমাদের এই পুরুষোত্তম মাস হচ্ছে আমাদের মনের ময়লা পরিষ্কার করবার পালা। এক বিশেষ সুযোগ ভগবান দিয়েছেন। তাই আর তো কয়েকটা দিন মাত্র আছে। হ্যাঁ, ভক্তরা আছে যত খুশি সাধন ভজন করে নিক, যত খুশি ভগবানের উপাসনা করে নিক। হ্যাঁ, এটাই আমাদের প্রার্থনা হোক। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের ন্যায়, সময় চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর কদিন পরেই দেখবো আমাদের এই মাসটা চুপ করে চলে যাবে। তারপরে আমাদের আবার 3 বছর পর। হ্যাঁ, তাই যাই হোক, তাই আমাদের বিশেষ করে আমরা যে ভগবানের পাবন চরিত্রের কথা আমরা শ্রবণ করছি, এটি আমাদের একমাত্র গুরুদেবের অহৈতুকী দয়ার ফল। তারই অহৈতুকী দয়াতে আমরা এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে পারছি। তাই আসুন আমরা আজকে সেই ভগবানের দোয়াবলি দিয়ে আমরা সেই ভাগবত কথায় প্রবেশ করি। জয় গুরু। একটি দোয়াতে বলছেন, ঠাকুর একটি দোয়াতে বলছেন, शास्त्र में कहता है कि कामना की नहीं शेष, श्रुति में सुनता हूँ पुत्रो वित्तो लोके सुना है विशेष। बोलते शास्त्रों में कहता है कि कामना की नहीं शेष, श्रुति में सुनता है पुत्रो वित्तो लोके सुना है विशेष। অর্থাৎ শাস্ত্র বলেন জীবের কামনার শেষ নাই, কিন্তু শ্রুতিতে বলে পুত্রেই শোনা, অর্থাৎ আমার পুত্র হোক, বিত্তই শোনা, আমার বিত্ত অর্থাৎ টাকা করি ধন দৌলত হোক, ও লোকেই শোনা, আমার লোকবল হোক, লোকে আমাকে সম্মান করুক, খাতির করুক, ইহার মধ্যে কামনা সীমিত। তাই এটা বানবই কাম, এই পর্যন্তই কামনার সীমা। আমার পুত্র হোক, আমার বিত্ত হোক, সমস্ত লোকে আমাকে সম্মান দিক, অবশ্যই ইহার মধ্যে সমস্ত কামনা পড়িয়া আছে। মানে 3টি কামনার মধ্যে সমস্ত কামনা বাসনা লিপ্ত আছে। হ্যাঁ, তাই কামনার শেষ নাই বলা হয়। এই কামনাগুলিরই অনেক বৃত্তি আছে, যেমন কামনার গৌর, যখন এই পর্যন্ত তাহার পর জীব কি করিবে, পার করে জীব আর কি করবে? ব্রহ্মচিন্তা বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহা কি জীব স্বীকার করিবে বা ব্রহ্মচিন্তায় মন দিবে? তাই বলছেন যে আমাদের কামনা বাসনার শেষ নাই। এই জগতে প্রতিনিয়তই সমুদ্রের বুদবুদের মতো আমাদের কামনা বাসনা আমাদেরকে গ্রাস করছে, কোনোদিন আমাদের শেষ হবে না। তাই বলছেন যে এই সময়টা আমাদের ভগবানকে
চিন্তা করা উচিত নয় কি? এই সময়টায় আমাদের সময় নষ্ট না করে ভগবানের ভজনে লেগে যাওয়া উচিত। কেন যেতে হবে? ছোট টেবিলে কেন যাবো? আশ্চর্য তো কি নতুন নতুন কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না কিছু। তাও না বাড়ি নাকি স্পিকার অন করা আছে, দয়া করে বন্ধ করুন। শ্রাবণা নাম তার স্পিকারটা অন করা আছে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। এর পরের দোয়াটিতে বলছেন, हे देव, मेरा यह प्रार्थना है कि तुम हमको परिचालित करो। हम दूसरों को नहीं जानता, तुमको भजता, मेरे दोष ना धरो। বলছেন মর্মার্থ হচ্ছে শ্রী ভগবানের নিকট প্রার্থনা, হে দেব, তুমি আমাকে পরিচালনা করো। বলছে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তোমাকেই একমাত্র ভজনা করি, আমার দোষ তুমি গ্রহণ করিও না। শ্রী ভগবানও তাহার শরণাগত ভক্তের কোন দোষ গ্রহণ করেন না। শ্রী ভগবানও গীতাতে শরণাগত ভক্তকে ভক্তের উদ্দেশ্যে বললেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। হে অর্জুন, তুমি সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি চিন্তা বা শোক করিও না। বারে বারে তাই এগুলো আমরা বারে বারে পড়ছি। তো আমাদের এটাই বোঝা উচিত যে আমাদের সর্বধর্মান, সমস্ত কিছু ধর্ম পরিত্যাগ করা মানে কি? এর আগেও কয়েকবারই পড়া হলো এটা। তারপরে কি বোঝাতে চেয়েছেন? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মানে কি বোঝাতে চেয়েছেন এখানে? সেগুলিকে সব ত্যাগ করে কৃষ্ণকে ভজনা করতে হবে। আর আর কেউ কিছু বলবেন? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মানে কি কেউ বলবেন নাকি? ওখানে সর্বধর্মান সবকিছু ধর্ম পরিত্যাগ করা মানে কি ওইটা বলছে। আচ্ছা, তার মানে যাই হোক, মানে আমাদের খুঁটিনাটি যত রকমের ধর্ম আছে সব পরিত্যাগ করে বলছেন যে যে ধর্মটাকে বলা হয়, বলছে আমাদের ধর্মের ব্যভিচারী ভাব যেন না থাকে, ব্যভিচারী বৃত্তি ধর্মের মধ্যে থাকবে না। ব্যভিচারী কাকে বলে? ব্যভিচারী মানে হচ্ছে যা যে সকল স্ত্রী এ পুরুষ ও পুরুষ সব পুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে তাকে ব্যভিচারী বৃত্তি বলে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যভিচারী হচ্ছে এ ঠাকুর ও ঠাকুর, এ ঠাকুর ও ঠাকুর, সব ঠাকুরকে চাই, এইটা হচ্ছে ব্যভিচারী বৃত্তি। তাই বলছে এইটা ভালো নয়, এতে ভগবানকে ভজনা করা যায় না সঠিকভাবে। তার কারণ তাহলে আমরা কোথা থেকে জানবো, কোথা থেকে শিখবো? মহাপুরুষদের কাছ থেকে। মহাপুরুষরা আমাদেরকে যেসব পথ দেখিয়েছে, দেখুন কোন মহাপুরুষ, যদি বলেন কোন মহাপুরুষ, দেখুন চৈতন্যদেব একটা কি ভজনা করেছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একটা কি ভজনা করেছে, শঙ্করাচার্য একটা কি ভজনা করেছে, সর্বসাই একটা কি ভজনা করেছে, নিত্যানন্দ একটা কি ভজনা করেছে, আমাদের গুরুদেব একটা কি ভজনা করেছে। বুঝে গেল? তাহলে বলছেন সেই জন্য ইষ্টে মতি, সেই জন্য একটা কি ভজনা করতে হবে। আর বিশেষ করে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মানে দেহ ধর্ম, আমার বংশ ধর্ম, দেহ ধর্ম, জাতি ধর্ম, কুল ধর্ম, এইসব ধর্মগুলিকে ত্যাগ করতে হবে। এইসব ধর্মগুলিকে ত্যাগ করলে তবে আমরা সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে ভগবানকে মন দিতে হবে, ভগবান কৃষ্ণ মন দিতে হবে। বোঝা গেল? সেই কথাই বলছি।
संसार बगीचा में आम खाने आया, आम खाया, कुचली के क्या करो विचार, प्रभु के प्रेम रस पीने के लिए जग में आयो, जग का विचार छोड़ो यार। বলছে সংসার বাগানে আম খাতে আসিয়াছো, সংসার বাগানে আম খাইতে আসিয়াছো, আম খাইয়া যাও, আটির বিচারে কি কাজ? শ্রী ভগবানের প্রেম রস পান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছো, অতএব সেই প্রেম রসই পান করিয়া চলো। হ্যাঁ, জগতের বিচার করিয়া লাভ কি? জগতের বিচার করিয়া কি লাভ? হ্যাঁ, তাই বলছে অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্যই হইল শ্রী ভগবত আনন্দ লাভ করা। এই সংসারে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত আনন্দ লাভ করা। হ্যাঁ, তাহা যাহাতে হয় তাহাই করিয়া যাওয়া ভালো, তাহা যাহাতে হয় সেটাই আমাদের করিয়ে যেতে হবে, ভগবত আনন্দ লাভ করা। বৃথা বৈষয়িক চিন্তায় কালক্ষেপ করিলে পরিণামের সূচনা ছাড়া আর কিছু থাকে না। বারবার গুরুদেব ওই কথাগুলি লিখছেন। হ্যাঁ, ভগবানকে সবসময় আমাদের ভজনা করতে হবে। বারবার ওই একই কথা বারে বারে নানা রকম করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটাই কথা লিখছেন, ভগবানকে ভজনা করতে হবে, সংসারে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, এই দুটি কথা। হ্যাঁ, জয় গুরুদেব। আজকের মতো হেমন্ত বাবাকে দোহা বলি, এখানে বিশ্রাম লাভ করুন। এবার আমরা আদর্শ গৃহী রূপরেখা কথা বুঝব। আজকে আমরা 19 নম্বর। আজকে আমরা আদর্শ গৃহী রূপরেখায় আমরা 19 নাম্বার প্রবন্ধ আজকে পাঠ করছি। 19 নাম্বার প্রবন্ধ, ঠিক আছে? বলছেন আমিত্ব বা অহং অভিমানী সংসারের অনর্থের মূল। হ্যাঁ, হরিহরের সংসারে তাহা নাই, হরিহরের সংসারে তাহা নাই। শ্রী রামচন্দ্র আদর্শ সংসারী, তিনি কর্তব্যের খাতিরে প্রজারঞ্জনই হইল রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই শ্রী রামচন্দ্র কর্তব্যের খাতিরে নিষ্পাপ প্রাণ প্রিয়তমা পত্নী সীতা দেবীকে জানিয়া শুনিয়াও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, শুধুমাত্র প্রজারঞ্জনের জন্য। তাহলে কত ত্যাগ! মা সীতার মতো এত নিষ্কলুষ যিনি ভগবতী, তাকেও পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র প্রজাদের জন্য। প্রজারা ভুল বুঝেছিল মা সীতার প্রতি, তখন রামকে নালিশ করেছিল। তার ফলে কি করলো? রাম সীতাদেবীকে ত্যাগ করে দিল। এর জন্য রামকে কত দুঃখ পেতে হচ্ছে। রাম জানে যে সীতা দেবীর কোনো দোষ নাই, নিষ্পাপ। হ্যাঁ, তাতেও রাম শুধু প্রজারঞ্জনের জন্য। তাহলে রাজনীতি একমাত্র ভগবানই শিখিয়েছেন, এদিকে কৃষ্ণও শিখিয়েছেন, এদিকে আমাদের রামও শিখিয়েছেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখনকার দিনে রাজনীতি গুলো হচ্ছে কূটনীতি। হ্যাঁ, বিকট নীতি, মানে বাজে নীতি আর কি। তাই বলছেন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য জগতের প্রভূত হিত ভুলিয়া যাওয়া আদর্শ গৃহীর কাজ নহে। বলছে নিজের স্বার্থের জন্য জগতের উপকার বা জগতের উপকার করার প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করা উচিত নয়, নিজের স্বার্থের জন্য, এটা বলছেন। ব্যাসদেব তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও গারস্থ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। হ্যাঁ, শ্রী রামচন্দ্রের তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু বশিষ্ঠদেব আদর্শ গৃহী ছিলেন। গৃহমেধি ও ধর্ম সত্যই প্রশংসনীয়, কারণ তাহাতে কেবল নিজেরই হিত সাধন হয় তাহা নয়, উহাতে সমাজ সংসার সকলেরই মঙ্গল হয়। হ্যাঁ, তার মানে আদর্শ সংসারের জন্য সমাজের সংসারে সকলেরই মঙ্গল হয়। শুধুমাত্র সংসারী নিজেদেরই হচ্ছে তা না, সকলেরই মঙ্গল হয়। কারণ আদর্শ গৃহকে কেন্দ্র করে
সব মানুষ, সমাজ চলছে, দেশ চলছে, আশ্রম চলছে, সমস্ত কিছু চলছে, কলকারখানা চলছে, সবই তো আদর্শ গুলিকে কেন্দ্র করে, নয় কি? সেজন্য মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হইয়াছে মনুষ্যজাত মাত্রেই গৃহস্থ হইয়া থাকে। হ্যাঁ, জাত মাত্র গৃহস্থ সাত। সেজন্য বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পতিব্রতা ভার্যাকে এবং শিশু তনয়কে ত্যাগ করিয়া গৃহস্থকে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে নাই। বৃদ্ধ মাতা পিতাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে যেতে নাই। হ্যাঁ, তারপরে পতিব্রতা ভার্যাকে, যে ভার্যা পতিব্রতা, পতির সেবা ছাড়া কিছু জানে না, সেই ভার্যাকে ত্যাগ করেও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নাই। আর ছোট্ট শিশুকে ত্যাগ করেও সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নাই। যদি করে তাহলে তাকে পাপ ভাগী হতে হয়। মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাস্নৈব পতিব্রতাম শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা না বোধা নাবধূতা শ্রমং ব্রজে। যে ব্যক্তি ওইরূপ বৃদ্ধ পিতামাতা, পত্নী, শিশুপুত্র, স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে ত্যাগ করিয়া প্রবজ্জা ধর্ম অবলম্বন করে সে মহাপাতকী হয়। মাতৃপিতৃণ শিশুন দারান স্বজনান বান্ধবানপি যঃ প্রবর্জতি বিদ্বৈতান সমহাপাতকী ভবেৎ। মহানির্বাণতন্ত্র হচ্ছে আদর্শ গৃহী বিপদে সম্পদে একই ভাবে থাকে, বিপদেও আবার সম্পদেও একই রকম ভাবে থাকবে। চৈতন্য পার্ষদ শ্রীনিবাসের গৃহে মহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদ বর্গের সহিত নৃত্য করিতেছেন। চৈতন্যদেব কি করেছেন না, তিনি শ্রীনিবাসের গৃহে, শ্রীবাস, পার্ষদ শ্রীবাস মানে শ্রীবাস গুলো একটু শ্রীনিবাস, মানে যারা সুন্দর বাসস্থান, সেই জন্য শ্রীবাস। তাই বলছেন সেই শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদ বর্গের সহিত নৃত্য করিতেছেন। হ্যাঁ, এমন সময় শ্রীবাসের শিশু পুত্র মারা যায়। তাহা জানিয়াও ভক্ত শ্রীবাস শ্রীমান মহাপ্রভুকে কোনো কথা বলেন না, কারণ পাছে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ ব্যাঘাত ঘটে। এত নাম কীর্তন করছে, তার ছেলে মারা গেছে, আর এদিকে মহাপ্রভুর সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে শ্রীবাস ঠাকুর, মহাপ্রভু তার সমস্ত পার্শ্বদের ভক্তদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলাতে কি করছেন, তিনি সেই নামে এবং নাম নৃত্যতে একদম মেতে রয়েছে। আর সেই সময় ঘটনাটা ঘটেছে, তার ছোট্ট একটি শিশু ছিল, সেই শিশুটি তার মারা যায়। হ্যাঁ, তাই বলছেন পরে মহাপ্রভু যখন জানতে পারেন, তখন শ্রীবাসের এইরূপ অদ্ভুত ধৈর্যের কথা স্মরণ করিয়া বারবার হরিস্মরণ করিতে থাকেন। এত তোমার ধৈর্য, মহাপ্রভু বলে তুমি আমাকে এত খবর দিলে না, বললে না, তুমি এইসব কথা আমাকে জানালে না, তোমার এত ধৈর্য শ্রীবাস, তোমার এত ধৈর্য। তখন বারবার হরিস্মরণ করছে, বলে বাবা আদর্শ গৃহী কাকে বলে, এইরকম মানে তখনই তিনি বললেন যে তোমাকে স্মরণ যারা করবে তারা এই সংসারে ভব পাহাড়ে দেখে হাসতে হাসতে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। তখনই মহাপ্রভু তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাকে বর দিলেন যে হে শ্রীবাস, তোমাকে যারা স্মরণ করবে, তোমার মতো আদর্শ গৃহীকে যারা অনুসরণ করবে, বলে তারা এই ভব সাগরে, এই ভব সংসারে দুঃখ সাগর থেকে তারা হাসতে হাসতে বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যাবে। যাই হোক, তাই বলি ভক্ত আদর্শ সংসারীর ধৈর্য চরম, যার চিত্ত পুত্র থেকেও কাতর হয় না। তাই অবিচলিত চিত্তে কর্তব্য পালন করিয়া যাওয়াই আদর্শ সংসারের কাজ। শ্রী ভগবানের যেমন অনুকূল দয়া আছে, সেইরূপ তাহার প্রতিকূল দয়াও বিদ্যমান।
বোঝা গেল? যেমন তার অনুকূল দয়া আছে, তার প্রতিকূল দয়াও বিদ্যমান। প্রতিকূল দয়াটা কি? শাস্তি, দুঃখ দেওয়া, এটাও দয়া। বুঝলেন? এটাও বুঝে দিচ্ছেন যে এটাও দয়া। শুধু সুখটাই দয়া নয়, সুখ প্রদান করছে তার বেলায় দয়া, আর যখন দুঃখ দিচ্ছে তখন দয়া। এটা দয়া নয়, সেটা মানলে হবে না, দুটোই তার দয়া। তাই বলছেন শ্রী ভগবানের যেমন অনুকূল দয়া আছে, সেরকম তাহার প্রতিকূল দয়াও বিদ্যমান। তাহার অনুকূল দয়াই আমরা চাই, প্রতিকূল দয়া কেউ চায় না। সবাই চায় না যে আমার বিপদ হোক, আমি দুঃখ ভাগী হই। কেউ কি চায়? আমরা সবাই চাই আনন্দ দিয়ে, আমরা আনন্দ দিয়ে মেতে উঠি। শ্রী ভগবানের এই প্রতিকূল দয়াকে গ্রহণ করা খুব শক্ত ব্যাপার। ইচ্ছা না থাকিলেও দায়ে পড়িয়ায় আমাদের সময়ে সময়ে উহা গ্রহণ করতে হয়। যখন আমাদের ইচ্ছা হয় না, মনে হয় যেন আমাদের বিপদ না আসে, কিন্তু কখনো কখনো আমাদের দুঃখ এসেই পড়ে, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয় দুঃখ। হ্যাঁ, ঈশ্বরের কঠোর কৃপা গ্রহণ করিতে আদর্শ গৃহী ছাড়া আর কেউ পারে না। তাই তো যত দুঃখ, কঠিন কঠিন দুঃখ তো গৃহীদেরকে তো ভোগ করতে হয়। সংসারের রোগ শোক অনিবার্য বিষয়। সংসারে তো রোগটা আর শোকটা সবই অনিবার্য বিষয়। তাই তাহাদের দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠ বিবেকী ঈশ্বর পরায়ণ আদর্শ সংসারী ব্যতীত কে স্থির থাকিতে পারে? সেই জন্য দেখুন গুরুদেব কিন্তু বারবার গৃহস্থ কথা বলছেন না, আদর্শ কথাটা সবসময় যোগদান করছেন। শুধু গৃহস্থের কথা বলছেন না, ধরুন একবার বললেই হয়ে যায় কথাটা, একবার দুবার বললেই হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা কথাতে আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ গৃহস্থ। তার মানে কি? আদর্শ গৃহস্থ মানে কিসের আদর্শ? ভগবানের ভক্তিতে আদর্শ, ভগবানের প্রেমে আদর্শ হওয়া। এই আদর্শ গ্রহণ আমাদের করতে হবে। গৃহীদের এই আদর্শ গ্রহণ করার কথা বারবার বলছে। তাহলে কি হবে? ভগবানকে নিয়ে যদি সংসার করে, তাহলে সেই সংসারটা সুখের হয়। তখন সুখে দুঃখে সে বুক বাঁধতে পারে ভগবানের দয়া মনে করে। সম্পদের মোহে শ্রী ভগবত বিস্তৃত মন অপেক্ষা বিপদের আঘাতে জাগ্রত সচেতন মন অনেক ভালো। বোঝা গেল? বলছেন সম্পদের মোহে শ্রী ভগবত বিস্তৃত মন অপেক্ষা বিপদের আঘাতে জাগ্রত সচেতন মন অনেক ভালো। বোঝা যাচ্ছে? তাই মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্ম সাপরূপ বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছে। পরীক্ষিত যখন দেখলেন যে তার 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে, অভিশাপ হয়ে গেছে, তাতেও কিন্তু তিনি বিচলিত নন, তিনি দুঃখিত নন। বরং তিনি বলছেন যে এই চঞ্চল মন বেটা এতদিনে শান্ত হবে। বলছে চিন্তা করুন, রাজা পরীক্ষিত বলছে কথা, বলছে বেটা চঞ্চল মন এতদিন খুব চঞ্চলগিরি করছিল, এতদিনে উপযুক্ত ওষুধ পেয়েছি। আস্তে আস্তে বলছি এতদিনে বেটা উপযুক্ত ওষুধ পেয়েছে, চলো এইবারে বাধ্য হয়ে চঞ্চল হবে, স্থির হবে। পরীক্ষিত মহারাজ আর 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু। চিন্তা করুন, তিনিও তো গৃহস্থ, তিনিও গৃহী ছিলেন, আদর্শ গৃহী। তাই তারই পরম আত্মীয়, তাই মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্ম সাহাবরূপ বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পাণ্ডব জননী কুন্তী ঠাকুরানী সম্পদের মোহে পাছে হরিকে বিস্মৃত হন, পাছে হরিকে ভুলে যান। এই ভাবিয়া যে বিপদে পদে পদে তাহাকে স্মরণ হয়, এই বিপদ কি প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন, যাহা কেউ পারে না। তাহলে কুন্তী দেখিয়েছেন, আবার তারই বংশধর রাজা পরীক্ষিত তিনিও দেখিয়ে দিয়েছেন জগৎকে। তাই কুন্তী কি বলছেন? বিপদ সন্তু তাহ সত্তত্র তত্র জগদ্গুরু ভবতো দর্শনাং যৎসাৎ পুনর্ভব দর্শনম। ভাগবতের শ্লোক এটা। কি বলছেন? হে জগৎগুরু হরি, আমার চিরকাল বিপদ থাকুক। হে জগৎগুরু হরি, আমার চিরকাল বিপদ থাকুক। যে বিপদ আসিলে তোমার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। চিন্তা
দেখো কুন্তি ছাড়া কে বলতে পারে এরকম কথা? তোমার সাক্ষাৎকার মুক্তিজনক, অর্থাৎ যখন বিপদে পড়ে তোমাকে ডাকবো, তুমি আসতে বাধ্য হবে, আর তুমি এসে গেলে আমার মুক্তি হবে, ওই দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে, অতএব আমি মুক্ত হয়ে যাবো। তাহলে এখানে আমাদের আদর্শ রূপরেখা। আজকের মতো বিশ্রাম লাভ করি। তাহলে কালকে আমাদের কি পর্যন্ত হয়েছিল? কালকে মনে পড়ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা পিছনে মনে পড়ছে? ও নন্দরানী এগিয়ে দেখাও, মনে পড়ছে? একদম ভালো করে শোনো আজকে, না হলে কিন্তু আর ছাড়াছাড়ি সিট নাই, ধরবো সবাইকে। তাহলে কালকে কি হয়েছে? বলছে এই কথা শ্রবণ করলে, এরকম ভগবান চরিত্রের কথা শ্রবণ করলে আমাদের কি হবে? আমাদের ভগবত ভক্তি লাভ হবে, শুধু শ্রবণ করলেই, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সহিত। ঠিক আছে তো? তাহলে দয়া করে কেউ ঘুমাবেন না, ঢুলবেন না। না, আমিও আপনাদের সাথে থাকলে আমিও ঘুমাতাম, কিন্তু এখন আমি যেহেতু আপনাদের জায়গায় নাই, সেজন্য আমার এখন বলতে সুযোগ হচ্ছে। যাই হোক, আচ্ছা জয়। তাহলে সেখানে ওই গোপীরা ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন করে মোহিত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নটবর রূপ, তার শরীরে পীত বসন, তার গলে মুক্তার মালা, বনো মালা, হ্যাঁ, হাতে বাঁশি, হ্যাঁ, তারপরে একদিকে লাঠি, একটা হাত এক কিশোরের, হ্যাঁ, তার সকাল হাতে রয়েছে, আর একটা হাতে পদ্ম ফুল ধারণ করে আছে। হ্যাঁ, আর বিভিন্ন শরীরে তো অলঙ্কারে ভর্তি। এরকম ভাব তাদেরকে সেই গোপীরা দর্শন করে বলে, আরে এইরকম কথা তো আমরা বইয়েতে পড়েছি, এইসব কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু আজ সাক্ষাৎ যে সেই ভগবানকে আমরা এরকম দর্শন পাবো তো আশাই করতে পারিনি। মানে তারা একবারে, হ্যাঁ, সকলে মুগ্ধ হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, তারপর থেকে আমাদের বলছেন, দাস তথা ভক্ত সর্বাসা প্রাপ্ত আত্মদিদৃক্ষয়া বিজ্ঞায় খিল দৃগ্দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসী তথানন। অর্থাৎ বলছেন, প্রিয় পরীক্ষিত, ভগবান তো সর্ববুদ্ধি সাক্ষী, সকলের হৃদয়ে সবসময় তিনি থাকেন, তাই সবকিছু তিনি জানেন। তিনি দেখলেন সেই ব্রাহ্মণ পত্নীগণ পতি, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতা সকলের বারণ অমান্য করে সমস্ত আত্মীয় স্বজন এবং বিষয় সম্পদ তথা সংসারের আশা ত্যাগ করে কেবলমাত্র তার দর্শন লালসায় তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। হ্যাঁ, তার মুখমণ্ডলে তখন প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। হ্যাঁ, তিনি তাদের হেসে বললেন, কে? তিনি তাদের হেসে বললেন, কে বললেন? বলো, কে বললেন?
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, ভগবান বলেছেন। ভগবান সকলের হৃদয়ের কথা জানেন, বুঝতে পেরেছেন। তাই এবারে ভগবান বলছেন, কি বলছেন? শ্রী ভগবান উবাচ বলছেন, স্বাগতং গো মহাভাগা আসত্তাং করবাম কিম জন্মদিদ্রক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হিব। বলছেন, ভগবান বললেন, মহাভাগ্যবতী দেবীগণ, আপনাদের স্বাগত, আসুন, উপবেশন করুন, এখানে বসুন আমাদের কাছে, বলুন আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি। ভগবান সবই জানেন, তবু একটুখানি তো বাঁচিয়ে নেবেন না, আবার একটু তো বাঁচিয়ে নেবেন। বলেন আসুন আপনারা, আপনাদের জন্য কি উপকার করবো। ভগবানই তো পাঠিয়েছে তাদেরকে খাবার চেয়ে আনার জন্য, এখন ডেকে এনে বলছে আপনাদের জন্য কি উপকার করতে পারি, বলুন। সব পরীক্ষা ভগবানের। হ্যাঁ, নবন্ধাময়ী কুর্বন্তি কুশলা স্বার্থ দর্শনা অহিতত্ব ব্যবহৃতাং ভক্তিমাত্ম প্রিয়ে যথা। বলছেন, আমাদের দর্শন মানুষে আপনারা এখানে এসেছেন। হ্যাঁ, বলছে হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আমাদেরকে দর্শন করবার জন্য আপনারা সব এসেছেন। এটা আপনাদের মতো প্রীতিপূর্ণ, হ্যাঁ, হৃদয়াদের উপযুক্ত কাজই হয়েছে। এটা আপনাদের উপযুক্ত কাজ হয়েছে, আপনারা আমাদের দর্শন করতে এসেছেন। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে সংসারে নিজের প্রকৃত ভালো বা মঙ্গল কিসে তা যারা বোঝেন, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আমাকে প্রিয়তমের আসনে বসিয়ে থাকেন। চিন্তা করুন, বলছে যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভগবান বলছেন যে যারা বুদ্ধিমান তারাই একমাত্র আমাকে তাদের প্রিয়তমের আসনে বসিয়ে রাখেন। মানে আমাকে ছাড়া তাদের আর বড় কাউকে মনে করেন না। হ্যাঁ, তারা আমাকে এমন ভালোবাসেন যার মধ্যে কোনো কামনা, কোন রকমের ব্যবধান, সংকোচ, কপটতা বা লুকোচুরি, দ্বিধা বা দোলা চলনা চিত্ত থাকে না। চিন্তা করুন, বলছে যেখানে তারা আমাকে এমন জায়গা বলতে বসায় যে সেখানে তাদের কোনো সংকোচ থাকে না, সেখানে কোনো দোলা চালা থাকে না, সেখানে দ্বিমত থাকে না, সেখানে মন প্রাণ শুধু আমাকেই তারা দেয়। হ্যাঁ, তাই বলছেন প্রাণ বুদ্ধি মন সাতমাদ্দায় মত্ত ধনাদ্দায় যৎ সম্প্রকার প্রিয়া আত্মনস্ত কো না অপরো প্রিয় তদ জ্ঞাত দেব যজন পতয়ো গো দীর্ঘতায় স্বপত্রং পারয়সন্তি যুষ্মাভি গৃহ মেধিনা। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, শরীর, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, পুত্র এবং ধন সম্পত্তি প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তু যার সম্পর্ক হেতু প্রিয় বলে বোধ হয়, সেই আত্মার বা পরমাত্মার বা শ্রীকৃষ্ণ রূপী আমার তুলনায় বেশি প্রিয় আর কি হতে পারে। এখানে ভগবান নিজেই বলছে কথাটা তাদেরকে, যে আমি ছাড়া এই জগতে কিছু নাই, স্পষ্ট করে তাদের কাছে জানাচ্ছে। মানে তাদেরকে জানাচ্ছে যে তোমরা ঠিক জায়গায় এসেছো, তোমরা কোনো ভুল করো নাই। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে সংসারে আসল কাজ। তোমরা সমস্ত আত্মীয় স্বজন তোমাদের সকলের বাধা পরিত্যাগ করেও, বাধা সত্ত্বেও তোমরা আসল জায়গায় এসেছো। অতএব এইটা বুদ্ধিমানের কাজ। জগতে এই বুদ্ধিটা সবার থাকে না, তাই বলছে। তাই বলছেন, সুতরাং আপনারা যে সংসারে সবকিছু তুচ্ছ করে এখানে এসেছেন তা সম্পূর্ণরূপে উচিত এবং অভিনন্দনযোগ্য কাজ। এখন আপনাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, লোকাতীতকে হৃদয়ে ধারণ করে এখন আপনাদের লৌকিক জগতে ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, কারণ সংসারে আপনাদের প্রয়োজন রয়েছে। এখন আপনারা যজ্ঞশালায় ফিরে যান। আপনাদের প্রতিগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ, আপনাদের প্রতিগণ হচ্ছে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আপনারা গেলে তবেই তারা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, অর্থাৎ সপত্নীক হয়ে নিজেদের যজ্ঞ সমাপন করতে পারবেন। বুঝতে পারা গেল? মানে যজ্ঞের নিয়ম হচ্ছে সপত্নী, মানে স্বামী স্ত্রী
একসঙ্গে ছাড়া যজ্ঞ সমাপন হবে না। তাই ভগবান বলছে যে আপনারা সব বুদ্ধিমতী, খুব বুদ্ধিমতী আপনারা, যে আপনারা আসল জায়গাতে এসেছেন। এটা আপনাদের, এটাই সংসারের আসল, যে ভগবানকে ভজনা করবার জন্য তো আমাদের সংসারে আসা, যেটা আপনাদের স্বামীরা ছেলেরা কেউ বুঝতে পারে না। তাই বলছি, আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এবং আপনারা যখন এখানে আসছেন তখন আমাদেরকে বাধা দিয়েছে, সেই বাধা আপনারা শোনেন না, এবং সমস্ত কিছু মন প্রাণ সবকিছু আমাকেই আপনারা সমর্পণ করেছেন। হ্যাঁ, অতএব এখন আমাদেরকে দর্শন হয়ে গেছে, দর্শন যখন হয়ে গেছে তখন আপনারা এবার বাড়ি ফিরে যান, কারণ আপনাদের সংসারের প্রয়োজন আছে। কেন না, আপনাদের যেহেতু আপনারা সংসারী, তাই সংসারের প্রয়োজন আছে। সংসারে যেহেতু এখন আপনার স্বামীরা সবাই যজ্ঞ করছে, আপনারা না গেলে সেই যজ্ঞ হবে না। অতএব হ্যাঁ, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে, তারা প্রধান্বিত হবে। অতএব সেটা ঠিক মঙ্গলজনক নয়, আপনারা ফিরে যান। পত্ন উচ্চু, অর্থাৎ পত্নীগণ এবার বলছেন, কি বলছেন, মই বং বিভর হতি ভবান গদিতুং নিঃসংশয়ং সত্যং কুরুম্ব নিগমং তব পাদ মূলম প্রাপ্তা বয়ং তুলসী দাম পদা বিশিষ্টম কেশনি বনই মতি লঙ্গ সমস্ত বন্ধনান। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন, কি বলছেন দেখুন এবার, এই ভগবান এতক্ষণ এগুলো বললেন, এবারে ব্রাহ্মণ পত্নীগণ কি বলছে দেখুন। বলছে মানে ভগবান ভক্তদেরকে নিয়ে জানাচ্ছেন ভগবত প্রেমটা কেমন, যে তাদের কথায় ভগবানও যেমন উত্তর দেয়, ভক্তরাও যে সেরকম উত্তর দিতে পারে, তাই এখানে সেই কথাই জানাচ্ছেন। দেখুন বলছে, ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন, প্রভু এমন নিষ্ঠুর কথা আর দয়া করে আমাদের কাছে বলবেন না। চিন্তা করুন, বলছে এমন নিষ্ঠুর কথা আর বলবেন না। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, দেখুন তারা কম শাস্ত্রজ্ঞ নয়, গোপীরা কম শাস্ত্রজ্ঞ নয়, যেটা তার স্বামীরাই জানে না। স্বামীরা এত মন্ত্রতন্ত্র করে যজ্ঞ করছে, তারা কিছুই জানে না ভগবানের, তাদের ভগবান সম্বন্ধে বোধই নাই। অথচ তার স্ত্রীরা দেখুন ভগবান সম্বন্ধে কত বোধ। এখন শ্রুতির কথা শোনাচ্ছে ভগবানকে, কি শ্রুতিতে বলা হয়েছে, একবার যে আপনার চরণ কমল প্রাপ্ত হয়েছে তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। চিন্তা করতে পারছেন, এনাদেরকে আর বোকা বলবে? হ্যাঁ, সংসারে এত পরিশ্রম করে এত কাজ করেছে তারা, হ্যাঁ সংসারটাকে, বলছে তারা কোনো শাস্ত্র কিছুই জানে না। কিন্তু দেখুন তাদের শাস্ত্র কোথা থেকে এলো, স্মৃতির কথা তারা বলছেন। হ্যাঁ, যার পদমূলে এলে আর সংসারে ফিরে যেতে হয় না, তাই আমরা সেই জায়গায় এসেছি। তাই এত নিষ্ঠুর হওয়া আপনার উচিত নয়। হ্যাঁ, একবার যে আপনার চরণ কমল প্রান্তে হয়ে আসে তাকে আর সংসারে ফিরে যেতে হয় না। বেদ মুখে প্রোক্ত আপনার সেই বাণী আপনি সত্য করুন। বেদের বাণী তো আপনারই বাণী, তাহলে আপনি এখন মিথ্যা করছেন কেন? আপনি সেটা মিথ্যা কেন করছেন? সেটাকে সত্য করুন। কারণ আমরা তো আপনাদের আত্মীয় বান্ধব সবাইকে ছেড়ে তাদের বারণ না মেনে আপনার চরণ মূলে এসে উপস্থিত হয়েছি। বোঝা গেল? শুধু এই জন্যে যে আমরা আপনারই দাসী, সংসারের নয়, আপনারই আমরা দাসী, তারই চিহ্ন স্বরূপ। হ্যাঁ, শিরে ধারণ করব ওই চরণচ্যুত তুলসী মালা, কণ্ঠে ধারণ করে আমাদের কেশ যারে গঠিত, সেই আমাদের সত্য পরিচয়ের প্রতি নিত্যই আপনার চরণ স্পর্শের সৌভাগ্য গৌরব বহন করে শোভান্বিত করবে আমাদের। দেখুন কে বেশ একবার প্রশ্ন করেছিল, যে আমাদের তুলসীর যে তুলসীর মালা কোথায় লেখা আছে? আজ ভাগবতী তুলসীর মালা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? যে আমাদের তুলসী কোনটি পড়তে হবে? কবিরাই পড়তে, তার কথা এখানে বলছে। যে তুলসী আপনার নিত্য দাসী, সেই তুলসী কোনটি আমরা মাথায় নিয়ে, গলায় নিয়ে, শরীরে আভরণ স্বরূপ আমরা তা ধারণ করে আছি। অতএব আপনার দাসী, আপনার সেই মূল দাসীকে ধরে আছি, আপনি আমাদেরকে গ্রহণ করবেন না? আপনাকে তো গ্রহণ করতেই হবে আমাদের। তাই বলছেন
গৃহ্ণতি ন ন পতয় পিতরৌ সুতাবা ন ভাতৃবন্ধু সুহৃদ উত এব চন্নে তস্মাৎ ভবৎ প্রদোদয় গতিতান্মানাং নান্যা ভবেৎ গতিরন্তিম তদ বিধেহি। বলছে আমাদের প্রতি পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন, হ্যাঁ, কেউই আমাদের গ্রহণ করবে না। বলছে কেউ তো আমাদেরকে আর গ্রহণ করবে না। কেন না? তাদের বারণ মানিতে আমরা চলে এসেছি। এখন তো তারা আমাদেরকে ফিরে নিয়ে যাবে না। হ্যাঁ, পাড়া প্রতিবেশী, হ্যাঁ, অন্যদের আর কথাই নেই। সেই ভেঙে যাওয়া সংসারে তবু আমাদের ফিরে যেতে হবে। আপনি বলছেন ওগো অরিন্দম, আমাদের সর্বরিপু বিনাশকারী ইহলোকে সংসার অথবা পরলোকে স্বর্গাদি সুখের লোভ আমরা করি না। বলছে আমরা সংসারের সুখ আমরা কামনা করি না আপনার কাছ থেকে। আমরা স্বর্গসুখ আমরা কামনা করি না। আপনার পদপ্রান্তে পতিত হয়েছে আমরা, আর কিছু আমরা জানি না। অন্য কোনো সহায় আমরা চাইও না। অন্য কোনো গতি যেন আমাদের না হয়, সেটাই আমাদের ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ আপনার চরণ ছাড়া করবেন না, আমাদেরকে আর ফিরে যেতে বলবেন। চিন্তা করুন, আর যেতে চাইছেন। হ্যাঁ, চিন্তা করুন, প্রেম কি ভক্তি দেখুন। পতয়ো নভ্যো সুয়েরন পিতৃভাতৃ সুতাদয়ো লোকাশ্চবো ময়োপেতা দেবা অপুণ্যমন্যতে ন হৃদয়ে অনুরাগায় জঙ্গ সঙ্গ নিরানিমহ তন্মনো ময়ি জুঙ্গানা অচির আলমা বাস্তাপ। বলছেন, তাই বলছেন। এইবার শ্রী ভগবান বলছেন, শ্রী ভগবান উবাচ, শ্রী ভগবান বললেন, দেবীগণ, আপনাদের প্রতি পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু কেউই আপনাদের দোষ দেবেন না, তিরস্কার করবেন না। শুধু তাই নয়, সমস্ত লোক সমগ্র সংসার আপনাদের সম্মান করবে, সে ভয় আপনাদের নাই। এর কারণও রয়েছে। কেন বলুন তো? আপনারা যে ভয় পাচ্ছেন বাড়িতে আপনাদেরকে নেবে না, হ্যাঁ, তা আপনাদেরকে সকলে সম্মান করবেন। তার কারণ কি জানেন? সে কারণটা বলছে কি, এখন যে আপনারা আমারই হয়ে গেছেন, এই সংসারে এখন শুধু আপনারা আমারই হয়ে গেছেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে নিত্য যোগে যুক্ত হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তাই বলছেন এই যে দেখুন, এই যে দেবতারা, হ্যাঁ, আমার এই কথা অনুমোদন করেছে। দেবতারা পর্যন্ত আমার এই কথা অনুমোদন করেছে। হ্যাঁ, দেখুন, এই সংসারে মানুষই তনু আশ্রয় করে যখন আমি অবস্থান করি, অর্থাৎ যখন আমি মানুষের দেহ অবলম্বন করে এই সংসারে অবস্থান করি, তখন সেই শরীরের সঙ্গ সব মানুষের পক্ষে আমার প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি জন্মানোর কারণ হয় না। চিন্তা করুন। সুতরাং এখন আপনারা শারীরিক ভাবে গৃহে ফিরে যান। যেহেতু আমি এখন শরীর ধারণ করেছি, মানুষের আকারে আসছি, তাই এখন ভগবান হলেও এখন, হ্যাঁ, এখন যদি আপনারা আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে লোকে আপনাদের বদনাম করবে। যেহেতু আমি মানুষ রূপে আছি, অতএব এখন আপনারা ফিরে যান, কিন্তু আপনাদের মন তো আমাকে যুক্ত হয়ে রইল। এরই ফলে আপনারা অচিরকালের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হবেন। আপনাদের সংসারের সমস্ত কাজ হয়ে গেলে আপনারা আমাকেই প্রাপ্ত হবেন। শ্রী শুক উবাচ ইত্যক্ত্বা দ্বিজ পত্নাস্তা যোগ্য বাটং পুনর্গতা তে চানুষ্যাব সাভি স্ত্রীভি সত্রমা পরায়ণ তত্রৈকা বিধিত্রিকা ভদ্রা ভগবন্ত যথাশ্রিতম হৃদপগুজ্জ বিজহ দেহং কর্মণা বন্ধনম। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, অর্থাৎ সুখদেব এগুলি বর্ণনা করছেন, পরীক্ষিত মহারাজকে শোনাচ্ছেন। তাই বলছেন যে
সুদেব মহারাজ বলছেন যে ভগবান এইরকম বললে সেই দ্বিজপত্নীগণ পুনরায় গমন করলেন। এরকম কথা যখন শোনালেন তখন তারা ব্যাপারটা বুঝলেন, তারা পুনরায় ফিরে গেলেন আর কি, ভগবানের কথা আশ্বস্ত হয়ে তারা ফিরে গেলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণেরাও তাদের প্রতি কোন রকম দোষ দৃষ্টি না করে তাদের নিয়ে যজ্ঞ সমাপন করলেন, তাদের নিয়ে যজ্ঞ সমাপন করলেন। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পত্নী তিনি কিন্তু শ্রী ভগবানের কাছে আসতে পারেননি। একজন বাধা পড়ে গেছে, একজন, তার স্বামী তাকে বলপূর্বক আটকে রেখেছিলেন, তাকে আসতে দেননি। হ্যাঁ, তিনি তখন শ্রী ভগবানের কথা যখন শুনেছিলেন, হ্যাঁ, সেই রূপ তাকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করে গভীর ধ্যানে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মজনিত নিজের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহটি পরিত্যাগ করিয়েছিলেন। মানে সেই গোপীও আসতে চেয়েছে, কিন্তু তার স্বামী তাকে জোর করে আটকিয়েছেন, কিছুতেই যেতে দেবো না। তখন সেই গোপী বলছে, তোমার এই দেহ তোমার কাছেই থাক, তুমি তোমার এই দেহকে নিয়ে থাকো, আমি চললাম আমার জগৎপতির সঙ্গে মিলিত হতে। ব্যাস, সে সেখানে দেহ ত্যাগ করে ওই আত্মা ভগবানের সঙ্গে মিলে গেল। তাই বলছে শুদ্ধ সত্যময় দিব্য শরীরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। সেই গোপীমা কি করলেন, সেই গোপীমা ভগবানের শরীরে বিলীন হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম রাজলক্ষ্মী কে আছেন, একটু বন্ধ করুন স্পিকারটা। কিছু বলছেন? জয়গুরু রাধেশ্যাম, ওই যে স্পিকার অন আছে তো, তাই কথাগুলো আসছে না, তাই জন্য বলছি যে স্পিকারটা বন্ধ করার জন্য বললাম। জয়গুরু রাধেশ্যাম। আচ্ছা, জয়গুরু রাধেশ্যাম। স্পিকার গুলো একটুখানি, হ্যাঁ, যাদের স্পিকার গুলো খোলা আছে একটু বন্ধ করে দিন, না হলে শুনতে অসুবিধা হবে তো। ঠিক আছে, তাই বলছেন তাহলে এতগুলো গোপীর মধ্যে একটা গোপী কিন্তু আসতে পারে, তাকে তার স্বামী আটকিয়ে রেখেছিল। সেই জন্য সে তার স্বামীকে উত্তর দিচ্ছে যে, হে স্বামী, তোমার এই দেহ নিয়ে এত অহংকার, অতএব এই দেহটা তোমারই, যেহেতু এই জন্মে আমি তোমারই স্ত্রী রূপে এসেছি, অতএব এই দেহ তোমার কাছে থাক। আমার যে অরিজিনাল শরীর, অর্থাৎ আমি তো শরীর নয়, আমি তো আত্মা, সেই আমার আত্মা পরমাত্মাতে আমি মিলিত করছি। হ্যাঁ, সেই জন্য তিনি সেখানে দেহত্যাগ করে সেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন সূক্ষ্ম শরীরে। হ্যাঁ, এই কথাই সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে শোনাচ্ছেন। এদিকে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণীগণ কর্তৃক আনিত সেই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা গোপ বালকদের পরিতোষক পূর্বক ভোজন করালেন এবং নিজেও সেই অন্ন গ্রহণ করলেন, যেটা আমাদের কাল উৎসব চলছিল। হ্যাঁ, কালকে অন্ন হইল, অন্ন ভিক্ষা অন্ন সব গ্রহণ করেছে, তারা সমস্ত অন্ন দিয়ে গেছে, সেগুলো সব এত সুস্বাদু যে ভগবান পরিতৃপ্ত হয়ে সেগুলি সব গ্রহণ করেছেন, আর সমস্ত রাখাল বালকদের সঙ্গে ভাগ করে তারা সব, হ্যাঁ, খেয়েছেন আর কি। এবং লীলা নরক পুনর্লোক মনুষ্যয়নম রেনে গোপ গোপিনাম রময়ন রূপবাকৃতই ভগবানপি গোবিন্দস্তেন বন্যেন গোপগান চতুর্বিধায়ান স্বয়ং চ ভুজে প্রভু। তাই বলছেন এইভাবে সেই লীলাবশে মনুষ্য বিগ্রহধারী ভগবান, অর্থাৎ মানুষ রূপধারী ভগবান মনুষ্য লোকের অনুরূপ আচরণের প্রবৃত্ত থেকে নিজের সৌন্দর্য, মাধুর্য, বাক্য এবং কর্মের দ্বারা গোপ এবং গোপীগণের মনোরঞ্জন এবং নিজেও তাদের অলৌকিক প্রেম রস আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করেছিলেন। এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণের পরে বোধোদয় হলো। এবার দেখুন, এবার সেই ব্রাহ্মণগণের এবার চেতনা ফিরছে অনেক পরে আর কি। হ্যাঁ, তাদের, হ্যাঁ, এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণের পরে বোধোদয় হলো এবং তারা এই ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। এখন তাদের অনুতপ্ত হচ্ছে আর কি, যে আমরা কি ভুল করেছি,
কি ভুল করেছিস? হ্যাঁ, যে মনুষ্যবৎ আচরণ করলেও সর্বত বিশ্বপতি শ্রী বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা তারা উপেক্ষা করেছেন, ভগবানের আদেশ তারা উপেক্ষা করেছেন। হ্যাঁ, এই জন্য তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন। এখন তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করছে। হ্যাঁ, তাদের পত্নীগণ ভগবান কৃষ্ণের অলৌকিক ভক্তি সম্পন্ন। হ্যাঁ, এর নিদর্শন তারা কিঞ্চিত পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা আগে সেটা দেখলেন যে তাদের বারণ সত্ত্বেও তারা চলে গেছে, কিন্তু তারা নিজেরা তাতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত। হ্যাঁ, এই জন্য তাদের অনুশোচনা হতে লাগলো। তারা নিজেদেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হলেন। এখন তারা নিজেদেরকে নিজেরা তারা নিন্দা করছেন। হ্যাঁ, তারা বলতে লাগলেন, হায় আমরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ বলে আমরা ভগবানকে অগ্রাহ্য করলাম। উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হয়েছে, চিন্তা করুন। এখন তাদের অনুশোচনা হচ্ছে যে উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হয়েছে, গায়ত্রী গ্রহণ করে আমরা দ্বিজত্ব লাভ করেছি। হ্যাঁ, বেদ অধ্যয়ন করে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি, কত কত যজ্ঞ করেছি, কিন্তু এসব আমাদের লাভ কি হলো আজকে জানতে পারছি। বলছে এসব আমাদের লাভ কি হলো? ঠিক এসবে আমাদের বিদ্যা ব্যর্থ, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ব্যর্থ, আমাদের সমস্ত ব্রত বৃথা হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এই বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতাকেও ধিক্কার, আমাদের বংশ গৌরব কর্মকাণ্ডে অর্জিত নিপুণতা এসবও নিষ্ফলই হয়ে গেল। এইসব কিছুর প্রতি ধিক্কার, বারবার ধিক্কার। ধিক জন্ম নস্ত্রিবিদ বিদ্যান ধিক ব্রতং ধিক বহু জ্ঞাতম ধিক কুলং ধিক প্রিয়া দাক্ষং বিমুখ যে অদক্ষ যে নুনং ভগবত মায়া যোগী নামপি মোহিনী যদ বয়ং গুরব নীলাম সার্থে মুজ্জমহে দিজা। শ্রী ভগবানের মায়া অবশ্যই যোগীগণেরও মোহ উৎপাদন করে থাকে। ভগবানের মায়া যোগীগণও মোহিত হয়ে যায়। এই যে আমরা ব্রাহ্মণ, লোক সমাজে আমাদের বিশেষ সম্মান, অপর সকলের গুরুস্থানীয় বলে আমাদের পরিচয় আছে, সেই আমরাও তো নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ যাতে আমাদের শাশ্বত কল্যাণ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছি। তাহলে এটাও ভগবানের মায়া এক প্রকার। সেই মায়া থেকে আমরা বঞ্চিত, মানে ভগবানের মায়াতেই আমরা পড়ে ভগবানকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, সেটা কেবলমাত্র আমাদের অহংকার বসে, তাই বলছে আমাদের অহংকারের হেতুতে। আর অপরপক্ষে দেখো তো, এরা সব নারী, এরা নারী হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক ও সাংসারিক বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি অসাধারণ ভক্তি সম্পন্ন, সব বাধা বিপদ তুচ্ছ করে কি অগাধ এদের প্রেম। তারই বলে তো এরা কেমন অনায়াসে ছিন্ন করে গেল প্রিয় সংসার রূপ মহা মৃত্যু পাশ বলে। এরাই কত বাহাদুরি, এরা ঘরের নারী, এরা অবলা, এরা মেয়ে হয়ে এদের কত বাধা, তার সত্ত্বেও এরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যে ভগবানের কাছে চলে গেল। বাবু আমরা যেটা পারলাম না। অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এদের তো ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ী সংস্কার নেই বলে এদের পৈতেও নেই, এরা ব্রাহ্মণেরও কিছু গ্রহণ করতে পারে না, মানে স্ত্রীদের কথা বলছে। হ্যাঁ, বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুকুলেও এনারা যায় নাই, এনারা গুরু সঙ্গ করে নাই, কিন্তু আমরা তো কত গুরু সঙ্গ করেছি, গুরু সেবা করে এসেছি ব্রাহ্মণরা বলছেন, আর এরা তো গুরু সঙ্গ করে নাই। কোন তপস্যাচরণ বা আত্মমীমাংসা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সুযোগ এদের ঘটে নেই। হ্যাঁ, এমনকি দৈহিক ও পবিত্রতাও এদের সবসময় থাকে না, দেহেরও পবিত্রতা সবসময় থাকে না, মেয়েদের থাকে কি থাকে না। সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি শুভ কর্ম এরা করে না, কোন সন্ধ্যা উপাসনা এসব এরা করে না। তাহলেও যোগেশ্বরের পূর্ণ কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের ঐকান্তিক ভক্তি জন্মেছে। আর আমাদের সংস্কার, বেদোধ্যয়ন, গুরুকুল বাস
প্রভৃতি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও শ্রী ভগবানের চরণে ভক্তি জন্মালো না। ধিক্কার আমাদের এইসব পুণ্যকে। তাই বলছে अथाति उत्तम श्लोके कृष्णे जोगेश्वरेश्वरे भक्ति धीरा न चस्माकं संस्कारादोपि मोपि ननु सार्थ विमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहोन स्मार रामास गोप वाक्यै शतांगति अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्य दासीसा पते इसी तत्वैव किम अस्माभि ऋष सैत्त বিড়ম্বনম। বলছেন আমরা তো গৃহস্থ জীবনে নানা রকমের কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য থেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ পরমার্থকেই বিস্মৃত হয়েছিলাম, কিন্তু ভগবানের করুণাও তো তুলনা নেই। আমাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য তার প্রেরিত দূত রূপে এলো গোপেরা, আর স্বয়ং শ্রী ভগবান যিনি কিনা সকল সজ্জনের পরম গতি পরম আশ্রয়, তিনি নিজেই তার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলার জন্য গোমুখে পাঠালেন তার বাণী। এমন সৌভাগ্যের কথা আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম? আমাদের একই রকম ভাগ্য দুর্ভাগ্য আমাদের। স্বয়ং ভগবান তার নিজের পরিচয় দিয়ে পাঠালেন, তার পার্শ্বদেরকে তার ভক্তদেরকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে তোমরা আমাদের নাম করে বলো যে ভগবান কৃষ্ণ বলরাম। বললেন যে তোমরা আমাদের নাম করে বলো যে ভগবান কৃষ্ণ বলরাম তাদের খিদে লেগেছে, দুটি খাবার চেয়েছে। তাই বলল তার শুদ্ধ ভক্তদের দিয়ে পাঠিয়ে বললো, তাতেও আমাদের তার প্রতি কোনো কর্ণপাত করলাম না। হা হা হা, এ কি আমাদের অদৃষ্ট, কি অদৃষ্ট! মানে তাদের অনুতাপেরা শেষ নেই। তিনি নিজে তো পূর্ণকাম, কৈবল্য মোক্ষ পর্যন্ত বলছে তিনি তো চেষ্টা করেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। ভগবানের তো খিদেও নাই, তাতেও তার খিদের উদ্রেক হইলো কেন না আমাদের মতো অগমকে মঙ্গল করবেন বলে। তাতেও আমরা তাকে বুঝতে পারলাম না। তাই বলছে তিনি নিজে তো পূর্ণকাম, কৈবল্য মোক্ষ পর্যন্ত সর্ববিধ কামনার পূরণ কর্তা, সর্বপ্রকারই তার অধীন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। আমাদের তার কিসের প্রয়োজন? আমাদেরকে দয়া করার তার কিসের প্রয়োজন? অত ঢলো করার তার কি দরকার? আমাদের প্রতি কি দরকার? তিনি আত্মকাম, পূর্ণকাম, তিনি তো সবের অতীত, তিনি তো মহা আনন্দময় পুরুষ। তার এত কষ্ট করে শরীর ধারণই বা করা কেন? আর কেনই বা এই দাবদগ্ধে মানে কঠিন গ্রীষ্মকালে ওইভাবে রোদ সহ্য করেও সেখানে যাওয়া কেন? কিসের প্রয়োজন? সকলের প্রভু সর্বসমর্থ সেই ঈশ্বর উদার্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করলেন আমাদের কাছে। হায় রে, এর থেকে আর সৌভাগ্য কি হয়? কিন্তু তাতেও আমরা সেই সৌভাগ্য গ্রহণ করতে পারলাম না। আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানো, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙানো, এছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে তার এই ছলনা? এই যে তিনি ছলনা করেছেন আমাদের মোহনিদ্রাকে কাটাবার জন্য, কিন্তু তাতেও আমাদের মোহনিদ্রা কাটলো না। তাই বলছে দেশ ও কাল পৃথক দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্র স্থি জগ্নয় দেবতা যজমানশ্চ ঋতু ধর্মশ্চ জন্ময় স্বয়েশ ভগবান সাক্ষাৎ বিষ্ণু যোগেশ্বরেশ্বর জাত যদুশিত সিন্ন চপিপি মুরা ন বিদ্মহে অহো বয়ং ধন্য তমা যে সাং নস্তা দৃশি স্ত্রিয় ভক্তা দাসং মতির্যাত্তা अस्माकम নিশ্চল হরি হরৌ। বলছেন স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মী দেবী, চিন্তা করুন, স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে, ভালো করে মন দিয়ে শুনুন, অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের চঞ্চলাদি দোষ পরিহার করে যার চরণ স্পর্শের আশায় অবিরত ভজনা করে চলেছেন। বোঝা গেল?
কি বোঝা গেল? হ্যাঁ, সব কিছু ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করে ভগবান নারায়ণের চরণ সেবা করে চলেছে। হ্যাঁ, সেই শ্রী ভগবান যখন সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন যাচনা করেন, তখন তাদের মোহ বা বুদ্ধি বিভ্রম জন্মানো স্বাভাবিক। চিন্তা করুন, মা লক্ষ্মী যার চরণ সবসময় পদসেবা করছে, সেই ভগবান মানুষ রূপে এসে অন্ন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে, অথচ আমরা অতি সাধারণ হয়েও তার কৃপা নিতে পারলাম না। তা আমরা চিনতে পারিনি তাকে। আহা হা, কি অদৃষ্ট আমাদের। দেশ কাল, পৃথক পৃথক দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি, রীতি, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম, এ সবই সেই এক ভগবান ভিন্ন, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এগুলি সব ভগবানের প্রকাশ। কি কি? যত প্রকার ধর্ম, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, ধর্ম, রীতি, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি, দ্রব্য, মন্ত্র, দেশ কাল, সব সব ভগবানেরই প্রকাশ, অথচ যার প্রকাশ তাকেই জানতে পারলাম না। সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। হ্যাঁ, এ কথা আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা এমনই মূর্খ যে তাকে সমীপে পেয়েও, অর্থাৎ কাছে পেয়েও চিনে উঠতে পারলাম না। তবে এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য। চিনতে পারি নাই তা ঠিক আছে, এইসব এত কিছু আমাদের অপগুণ রয়েছে, তার সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য। কারণটা কি না বলছেন? নমস্তুভ্যাং ভগবতে কৃষ্ণায় কুণ্ঠ মেধসে জন্ময়া মোহিত অতোধ্য প্রমাম কর্ম বর্তসু সবৈন আদ্য পুরুষ স মায়া মোহিতাত্মনা অভিজ্ঞতা অনুভাবনং হন্তু মহর্ততি অক্রমম ইতি সাগ মনুস্মৃতং কৃষ্ণে তে কৃত হেলনা দিদৃক্ষবো পশ্যতো অচ্যুতয়ো কংসাদ বিদান চালনং। বলছে এ সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য। কেন না বলছে? ধন্যতম আমরা, আমাদের সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই যে আমরা এইরকম পত্নী লাভ করেছি। বলছে পত্নীর জন্য তাদের জীবনটা করে গেল, তারা এত অপরাধ করে। পত্নীরা যেহেতু, তাহলে দেখুন, তাহলে পত্নী যদি ঠিকঠাক, হ্যাঁ, পত্নী যদি ঠিকঠাক একটু ধর্ম আচরণ করে, তাহলে পত্নীরও লাভ হয়। তাহলে এতদিনে না, একটা কথা বলি, এতদিন সবাই ভাবছে যে মহারাজ আবার এইটা কেন করছেন এই সময়। একদিকে আদর্শ গুলির রূপ দেখাতে বলছে, আদর্শ গুলির রূপ দেখাতে বলছে পতি রেখো ধর্ম, শাস্ত্রীয় ধর্ম, পতিকে রেখে ধর্ম আচরণ করতে বলছে। আবার এখানে পতিদেরকে ত্যাগ করতে বলছে। দুটো মানে বিপরীত ধর্মে হয়েছে না। প্রশ্ন করেছিল কেউ একজন, যার নাম করছি না, বলছে যে এই সময় মহারাজ এইটা কেন বাঁচলে, তাই বলছে। বলছে একদিকে গুরুদেবের বইটা হচ্ছে আদর্শ গুণের রূপরেখা, বলছে আদর্শ গুণের রূপরেখা, সেখানে তো স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে ভজনা করতে বলছে। আবার এইদিকে এমন সময় এটা পাঠ আরম্ভ করেছে, একজন ফোন করে বলছে আর কি, তা যুক্ত হয়েছে কেন, তার উদ্দেশ্যে বলছে আর কি। তা বলছে যে এদিকে ভাগবতের এই অংশটা যখন পড়া হচ্ছে কাল থেকে অন্ন ভিক্ষাটা, তাহলে এখানে তো স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে কৃষ্ণকে ভজনা করতে যাচ্ছে, সে তো কৃষ্ণকে ভজনা, সে তো স্বামীর বাধাও মানছে না। তাহলে স্ত্রীরা কি শিখবে? দুটো বিপরীত ধর্মী হয়ে যাচ্ছে না। না, আজকেই সে ভাগবত জানাচ্ছে, বলে দেখো সেই কৃষ্ণ ভজনা করেছে বলে স্বামীরাও তার উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে। ওই জন্য ভগবানের কথা তো আমরা ফিরে এলো। তারা তো সংসার ধর্ম করছে, তারা তো সংসারকে ছেড়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, নাকি সঙ্গ করতে যাওয়া? হ্যাঁ, সঙ্গ করতে যাওয়া, হ্যাঁ, তা তো ঠিক। আমাদের সঙ্গ করলেই বুঝতে বলছেন আমি সেখানে হাজির থাকবো। হ্যাঁ, ভুলিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, তাহলে সেই জন্য বলছে আদর্শ গৃহী যারা, তাহলে আদর্শ গৃহী, হ্যাঁ, তাহলে তাদের কত লাভ।
যে সেই স্ত্রীদের গুণে হ্যাঁ পতিদেরও লাভ হয়ে যায়। তাই এখানে সেই পতিরাই স্বীকার করছে যা আমরা ভগবানকে বুঝতে পারিনি, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমরা পতিরা তো বুঝতে পেরেছি, তাদের তো সঙ্গ আমরা পেয়েছি, তার জন্য আমরা উতরে যাব। দেখি তারপর কি বলছেন। তাই বলছেন আমাদের সৌভাগ্যের অন্ত নাই, আমরা এরকম পত্নী লাভ করেছি। তাদেরই ভক্তি প্রভাবে আমাদের ভগবান শ্রীহরির প্রতি অবিচল মতি একনিষ্ঠা প্রীতি জন্মেছে। মানে ওই রকম পত্নী পেয়েছে বলে আমাদের হাতে অনুশোচনা হচ্ছে। এই যে আমাদের ভুল ভাবছি, এটা আমাদের এরকম পত্নীদের সঙ্গ পাচ্ছি বলে, মানে কি সাধু সঙ্গ হচ্ছে, সাধু সঙ্গ হচ্ছে। তার পত্নীরা তো সাধু বৈষ্ণব, তাহলে সেই বৈষ্ণব সঙ্গ হচ্ছে বলে পাপটা দূর হচ্ছে, আর পাপটা দূর হচ্ছে বলে হৃদয়ের মধ্যে ওই গ্লানি গুলো সব দূর হয়ে যাচ্ছে। তখন ওই নিজেদেরকে ছোট মনে হচ্ছে, আমরা ভগবানকে কাছে পেয়ে হারালাম, ভগবানকে চিনতে পারছি না, আমি কত অপরাধ করছি, হ্যাঁ এগুলো আমাদের দোষ, ভগবান যেন আমাদের ক্ষমা করে দেয়। এই সকল গুণগুলো তো আছে বৈষ্ণবদের। প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম জানাই বারবার। তাই ওই স্বামীগুলো ওখান থেকে প্রণাম জানাচ্ছে। অনন্ত অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর আপনি, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। হ্যাঁ, আপনার জ্ঞান লোকে ও কালে অবাধিত। আপনারই মায়ায় আমাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, আর তারই ফলে আমরা কত শত জটিল কর্মপথে ঘুরে মরছি। হ্যাঁ, জটিল কর্মপথে আমরা ঘুরে মরছি। হ্যাঁ, যিনি আদি পুরুষ পুরুষোত্তম, হ্যাঁ তাই দেখুন পুরুষোত্তম মাসে এটা পড়াটা সার্থক নয়, আর পুরুষোত্তমের কথা বলছে। তাই যিনি আদি পুরুষ, সেই পুরুষোত্তম, তার মহিমা, তার প্রভাব অবতারণ করার সাধ্য তো আমাদের নেই। তারই মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছি যে আমরা, আর সেই জন্যই তো তার অনুরোধের অমর্যাদা করলাম আমরা। তিনি কি আমাদের ক্ষমা করবেন না? এই অপরাধ কি আমাদের ক্ষমা করবেন না? তিনি তো সব জানেন, তিনি দয়া করুন, ক্ষমা করুন আমাদের, এই বারবার প্রার্থনা করি। পরীক্ষিত এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণেরা তারাই এখন নিজেদের পূর্বকৃত অসৎ আচরণের কথা স্মরণ করে অপরাধ বোধে পীড়িত হয়েছিলেন। তাদের মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মেছিল যে একবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করে আসেন, কিন্তু কংসের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছাকে তারা বাস্তব রূপ দিতে পারেননি। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম স্কন্ধে পূর্বার্ধে যজ্ঞ পত্ন উদ্ধারণম নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। শ্রীমদ্ মহর্ষি বেদব্যাস পরিণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের পূর্বার্ধে যজ্ঞ পত্নী উদ্ধার নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। তাহলে দেখুন একটা কথা বোঝা গেল, যে একটা জিনিস বোঝা গেল যে বলছেন তাদের যখন অনুশোচনা হলো স্বামীদের, তারা কিন্তু আবার চেষ্টা করলো যে আমরা একবার তাহলে কৃষ্ণকে দেখে আসি। আমাদের তো কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনই আছে, এখান থেকে চলে গেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে তো কৃষ্ণ রয়েছে, আমরা তাহলে একবার দেখে আসি। কিন্তু সবটাই কপাল, যদি কংস জানতে পারে তাহলে আমাদেরকে মেরে ফেলবে, তারা তো মথুরাবাসী। যদি কংস জানতে পারে যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে, দেখা করতে যাচ্ছে, তাহলে তো মেরে ফেলবে। তাহলে ভাগ্য দেখেছেন, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় না, কাছে থাকলেও হয় না। ওই তো বৃন্দাবন আর মথুরার ডিফারেন্স কতটুকু? খুব বেশি হলে 20 থেকে 22 কিলোমিটার দূর, তার মধ্যেও তারা দেখা করতে যেতে পারছে না। একেই বলে ভাগ্য। এটাও ভগবানের দয়া যে যেহেতু তারা ভগবানকে অবজ্ঞা করেছে, সেই জন্য তারা স্ত্রীদের গুণে তাদের এই জন্মটা ওই রকম করেই কাটবে। আবার তারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু ভগবানের প্রেম প্রাপ্তি তাদের হলো না। তারা উদ্ধার হয়ে যাবে স্ত্রীদের গুণে, কিন্তু প্রেম প্রাপ্তি হলো তাদের স্ত্রীরা, এরা উদ্ধার হয়ে গেল স্ত্রীদের গুণে। এবারে এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, আবার আরো অনেক আলোচনা আছে, পরে পরে জানতে পারবে, পাওয়া যাবে, তা সেগুলো তো আমাদের আর এখন পড়াশোনার সুযোগ হবে না। আবার যদি কোন স্ত্রী যদি মনে করে যে আমার স্বামী প্রেম প্রাপ্ত হোক, হ্যাঁ, তার জন্য আবার সেই স্বামীকে আবার জন্মগ্রহণ করতে
আবার তাকে কষ্ট পেতে হবে, জন্মগ্রহণ করতে হবে, আবার ওই ভগবানকে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করে আবার ওই রকম করে তাদের ওই অপরাধ স্খলন হয়ে তখন আবার সেই পত্নীর আশা পূরণ হবে। এগুলো আবার আছে, এগুলো সব রাস অধ্যায়ের পরে এইসব ঘটনাগুলো সব আছে। হ্যাঁ, যাই হোক, তা আমাদের এখানে একজন মতো ভাগবত কথা বিশ্রাম লাভ করুন। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ जय बोलो भगवान ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, पुरुषोत्तम भगवान ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, महाप्रभु श्री जगत गुरु श्री हेमंतदेव जी, आचार्य श्री हेमंतदेव जी की, ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, अखिल भारत भाई भगवत संघ की, अखिल भारत करुणा मंगल संघ की, गुरु धाम की, राय रामचंद्र गुरुकुलाश्रम की, हेमंताश्रम की, माता उमा शशि देवी की, पिता कृष्ण देव की, श्री निम्बार गजब भगवान की, धाम की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद गुरु की, धाम की, श्री वृंदावन धाम की, चारों धाम की, चारों भगवत गीता की, भागवत महाप्राण की, श्रीमद् महाप्राण की, ठाकुर पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम भूतों की, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, जय कृष्ण का लीला महोत्सव की, जय समस्त गोपी कृष्ण रामदेव की, कृष्ण रामदेव, जय जय श्री राधा गोविंद प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय जुगाल किशोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय हरि हरि बोल, जय गुरु राधे, জয় গুরু রাধে রাধে শ্যাম জয় গুরু রাধে রাধে